ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸਟੂडेंट्स। ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਲੀਜ਼ हैंड रेज कर लो। हाँ जी, हाँ जी जशनदीप स्टार्ट कर दो बच्चे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much Jashandeep Kaur. So we are going to continue the topic narration, that is direct and indirect speech. Yesterday we had done कि अगर ਜਿਹੜੀ reporting verb है, if it is in present tense, अगर वो present tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, or it is in future tense, either it is in present tense or it is in future tense, then ਜਿਹੜੀ reported speech ਦੀ verb ਹੈ ਉਹ change ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ hand raise ਹੈ। Good evening ma'am. Good evening Ma'am, it's the first slide. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। Okay ma'am. ਹਾਂਜੀ Ma'am आज verbs नहीं करवाए? नहीं आज verbs नहीं है। Almost ਜਿੰਨੇ ਕੁ verbs ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ verbs ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ A to like XY ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ठीक है। Yes ma'am. Okay ma'am. हाँ जी ओके तो आई वाज सेइंग कि अगर reporting verb है, if it is in present tense or it is in future tense, then the verb of reported speech will not change, it will remain as it is, वो ऐसा ही रहेगा। But if reported verb is in past tense, if the reporting verb is in the past tense, फिर की होएगा, the tense of the verb in the reported speech is changed as mentioned below। फिर वो tense कितना change होएगा, अंदर वाला। सिंपल भाषा दे विच असी गल करिए, अगर reporting verb past tense विच है, like he said, she said, I said, you said, reporting ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is reported verb ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ that is reported speech ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। Simple present tense will change into simple past. Simple present tense will change into simple past. For example, he said, I go for a walk. He said,
I go for a walk. तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। He said that he went for a walk। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जेड़ा है वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट becomes past perfect and present perfect continuous becomes past perfect continuous। ये चीज हुन चंगी तरह तुसी नोट कर लो, कीप दिस थिंग इन माइंड, इनू अच्छी तरह समझ लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो अंदर वाला जदों ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रिपोर्टेड स्पीच बनाने आ तो कुछ भी नहीं चेंज हुंदा। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस विच है तो अंदर वाला किस तरह चेंज हुंदा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट बन जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन। I'll give you examples also। He said Geeta plays। ਇੱਥੇ मैं name रखा है, ਉਹਦਾ ਕੀ reason है वो I will tell you। He said Geeta plays। उसने कहा गीता खेडदी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिन्हों ਅਸੀਂ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहने आ। He said Geeta plays। So the indirect speech will be he said that Geeta played। Simple present tense will change into simple past tense, yani present indefinite will change into past indefinite। He said that conjunction लगेगी, we had talked about it yesterday। He said that Geeta played। बच्चे समझ आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ वाई टाइप कर दो जे सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही है ਤਾਂ। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। He said that Geeta played। Now next is हाँ जी सहलीन कौर, इन्हां दा हैंड रेज है। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून। मैम मैं ठीक नहीं सी, सो मैं क्लासेस नहीं लिखाइयां काफी, आई थिंक 2-3 क्लासेस नहीं लिखाइयां। मैम नरेशन से बारे तुसीं कुछ मतलब मैनू इंट्रोडक्शन थोड़ी जी दे दोगे जे इनदे लास्ट ते दे दिओ अगर टाइम लास्ट बच्चे इदां हैगा सिंपल ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ he said Geeta plays, he said that Geeta played। ठीक है, अगर he says ਹੁੰਦਾ, अगर बाहर ਹੁੰਦਾ he says, हाँ जी, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ टेंस है ना वो चेंज नहीं होता, नहीं होना सी। हाँ जी, ठीक है। he says that Geeta plays, वो फिर as it is रहना सी, हजे मोटा मोटा यही समझ लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, वो प्रेजेंट अगर बाहर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, हाँ जी, तो ਜਿਹੜਾ अंदर वाला है वो चेंज नहीं होता। ओके मैम। और अगर बाहर ਜਿਹੜਾ बाहर है ना रिपोर्टिंग वर्ब है, ਜਿਹੜਾ he said है, he said, you said, बोलना है ਅਸੀਂ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके मैम, रिपोर्टिंग वर्ब बोलना है, ठीक है। यस मैम। पास्ट टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है यानी he says नहीं है, he said है, ਤਾਂ हाँ जी, हाँ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ that ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ हाँ जी, हाँ जी मैम, यस मैम। ਫਿਰ that ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। Geeta played, the simple past present tense will change into simple past। ओके मैम, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके, next is he said Geeta is playing। now reporting verb is said past, और ਜਿਹੜੀ रिपोर्टेड स्पीच गीता is playing, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, यानी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इनडायरेक्ट बनाना है ना। गीता is playing ਇਹ ਕੀ ਹੈ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ प्रेजेंट कंटीन्यूअस ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, सब्जेक्ट is am are, verb
ing ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ present indefinite या simple present tense की ਹੁੰਦਾ है subject plus verb s और es अगर he she it है नहीं तो subject and verb ठीक है वो simple present tense ਹੁੰਦਾ है जिवें गीता plays he she it singular है s लग जाएगा I we you they plural है तो s नहीं लगेगा गीता is playing present continuous tense is mr subject is mr verb ing Geeta is playing so reporting verb is in past tense अगर अंदर present continuous है तो past continuous बन जाएगा he said that Geeta was playing और quotes नहीं लगणगे quotes हट जाणगे he said that Geeta is will change into was past continuous बन गया ना ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट बन गया यानी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया नीचे वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया नेक्स्ट he said Geeta has played a match again reporting verb she said Geeta has played a match reporting verb past reported speech की है present perfect tense है present perfect tense की होता है subject has or have and third form of verb Geeta has played अगर he she it singular है has लगेगा I we you they plural है have लगेगा Geeta has played a match she said Geeta has played so present perfect will change into past perfect had lag jayega she said that Geeta had played a match she said that Geeta had played a match दो full stop आ गए बच्चे this is by mistake single full stop है next she said Geeta has been playing for an hour now this is reported speech है इधर tense केड़ा है present perfect continuous subject has been or have been first form of verb plus ing since or for एक ही ਹੁੰਦਾ है present perfect continuous tense ਹੁੰਦਾ है now reporting verb is in past tense अंदर की है present perfect continuous tense है तो अगर reporting verb बार past होएगी तो अंदर वाला present होवे तो past में change हो जाएगा she said that Geeta had been playing a match or playing for an hour ए स्क्रीन ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ go through ਹੋ ਲੋ thoroughly study ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ if you have any problems then please tell me otherwise we'll move to next slide if you have any doubts you can ask me हाँ जी बलजीत कौर कमलजीत कौर कह रहे हैं फर्स्ट स्लाइड शो कर दो हाँ जी कर देते हैं बलजीत कौर दसो बच्चे की क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ गुड आफ्टरनून मैम हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम I don't have any doubt but ma'am I joined the class late because there was a lot of network problems so please ma'am show the first slide हाँ जी बच्चे रीड फर्स्ट स्लाइड okay thank you ma'am first slide हाँ जी today we have not done 3 forms of verb okay ma'am हाँ जी ओके हाँ जी ऑल क्लियर मतलब सब साफ हो गया ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ऑल क्लियर मतलब हर चीज साफ ठीक है एवरीथिंग इज क्लियर ओके हाँ जी सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ नेक्स्ट है if the reporting verb is in the past tense है जिवें ਅਸੀਂ पहले ਕੀਤਾ the tense of the verb in the reported speech is changed as mentioned below जिवें अगर बार past है अंदर past indefinite है अंदर simple past tense है तो it will become past perfect बार past tense है अंदर past indefinite या simple past कोई गल है
वो है तो की बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, अंदर पास्ट कंटिन्यूअस है, लाइक ही सेड दैट गीता वाज प्लेइंग। पास्ट कंटिन्यूअस है तो की बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਆਫ ਦ ਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸ ਆਫ योर ਨਰੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਰਬਸ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਟ ਟੂ ਕਿਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ एवरीथिंग ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਬਟ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन कि अगर बार पास्ट है, पहली गल अगर बाहर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, अंदर वाला कुछ चेंज नहीं होएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, सब तो सौखी गल। बार पास्ट है या फ्यूचर है, कुछ चेंज नहीं होना। बार पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर वाले सारे पास्ट हो जाएंगे। हुन बार पास्ट है, अंदर भी पास्ट है, यानी अंदर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। दैट्स इट। ये बेसिक है, ये तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर होना चाहिए। कैन बिकम्स कुड, ਜਿਹੜਾ कैन है वो कुड बन जाएगा। आई कैन गो, आई कुड गो। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਸ ਕਿਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਕਿਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀਲ ਡੂ ਲੇਟਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, तो देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग ऑन। ठीक है, कैन कुड विच बदल जाएगा, मे माइट विच बदल जाएगा। शैल जेड़ा है इट विल चेंज इनटू शुड और वुड, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर कोई क्वेश्चन जिवें मैं जाऊंगी, वो जाएगी, तो फिर ਅਸੀਂ वुड यूज करांगे। शुड ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ यूज करांगे जिथे कि जाना चाहिए है। ठीक है, so it may be changed into should or would, it depends वो कितना होएगा, I will tell you। and will become would, will किदे चेंज हो जाएगा, would। ये है सारी नरेशन दा बेस। हाँ जी गगनदीप बोलो। मैम हाँ जो जी, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਾਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਸਮਝਾਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। बच्चे बाहर पास्ट है, जे ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਬਾਹਰ ਪਾਸਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਪਾਸਟ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ, कैन यू सी दिस? देखो पिछली स्लाइड मैं दोबारा शो कर दूं, मैं दोबारा शो कर देनी हूं। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैन यू सी दिस, दिख रहा है? बाहर पास्ट है, बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है। मैम यस, तो अंदर प्रेजेंट वाला पास्ट चेंज हो गया। इन्नी गल समझ आ गई? यस समझ आ गई ना? आ गई है ना? हुन की है ए वाला की है, बाहर मैं तुम्हें एग्जांपल देनी है। बाहर पास्ट है, अंदर भी पास्ट है। देखो ही सेड गीता प्लेड, बाहर पास्ट है, अंदर भी पास्ट है। गगन? यस मैम। हाँ जी, फिर की होएगा, बाहर पास्ट है, अंदर पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किदे चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट विच। ही सेड दैट, सॉरी ये की आया इथे आना, ही सेड दैट गीता हैड प्लेड। ही सेड दैट गीता हैड प्लेड। समझ गए? यस मैम। आई समझ? देखो बाहर पास्ट है, अंदर भी पास्ट है। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚੇਂਜ। ਹੀ ਸੈਡ दैट गीता हैड प्लेड। समझ गए मैम? हर एक पास्ट परफेक्ट से चेंज हो जाएगा? अगर पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ,
he said Geeta was playing. He said है कि ये past है, he said past है ना, मैम यस अंदर की है past continuous है, यस मैम the past continuous past perfect continuous से change हो जाता है. He said that Geeta had been playing. ओके मैम हाँ, ਇਹਦੇ past ਦੇ Okay, ਸਿਰਫ ma'am, आगे दो रूल समझ। है, past ਦੇ सिर्फ दो रूल है, बाहर past अंदर past indefinite और past perfect हो जाएगा, बाहर past अंदर past continuous से past perfect change perfect continuous change हो जाएगा, बस. ओके मैम ठीक है. तो he said Geeta played, बार की है past है, यानी अंदर वाला चेंज होएगा. अगर प्रेजेंट हुंदा तो पास्ट भी चेंज हो जाना, बट ये है ही पास्ट, ता पास्ट जेड़ा है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जेड़ा है वो पास्ट परफेक्ट विच चेंज हो जाता है. ही सेड दैट गीता हैड प्लेड. नेक्स्ट, ही सेड गीता वाज प्लेइंग. नाउ एक ही है बार की है पास्ट है, अंदर की है पास्ट कंटिन्यूअस है. पास्ट कंटिन्यूअस क्यों होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गीता वाज प्लेइंग. सो पास्ट continuous will change into past perfect continuous. He said that Geeta had been playing. ठीक है. और can जेड़ा है could भी change हो जाता है. She said Geeta can play. बार past है, अंदर can है, can present की फॉर्म है तो past में change होएगी. She said that Geeta could play. मे है जेड़ा माइट विच चेंज हो जाता है. अगर इत्थे हुंदा she said Geeta may play now तो आ जाना सी she said that Geeta might play then. मे माइट विच चेंज हो जाएगा, कैन कुड चेंज हो जाएगा, शैल वुड विच या शुड विच चेंज होएगा, विल वुड विच चेंज होएगा. She said Geeta may play. She said that Geeta might play. May will change into might. बट बच्चे याद रखना अंदर वाला चेंज ताई हुंदा है अगर बार पास्ट होवे. सो जिन्ने भी तुसी ये रूल्स पढ़े हैं ना, ये प्लीज इन्हां नू ध्यान नाल ओ करना, स्टडी करना. बार पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, तो ये चेंज होएगा ही होएगा. बट बिकॉज दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी असी करांगे. नेक्स्ट है ही सेड Geeta will play. Will किधर change हो जाता है? Would which. So he said that Geeta would play. He said that Geeta would play. इत्थे तक किसी दा कोई डाउट? बोलो अमृतप्रीत. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. मैम आज मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया से प्रीवियस स्लाइड शो कर दोगे हाँ प्लीज? जी बेटा कर दिया मैं कर देनी सारियां दोबारा कर देनी. पहले दसो कोई हुण पुछना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ? नो मैम जिवें तुसीं किहा भी जे बाहर पास्ट है तो अंदर पास्ट होएगा, जे बाहर प्रेजेंट है तो अंदर भी प्रेजेंट होएगा. नहीं, जरूरी नहीं है. मैं कहनी है जे अगर होवे तां, मान लो बाहर प्रेजेंट होवे, अंदर कुछ भी हो सकता है. उन्हें क्या कि वो काम कर रही है, उन्हें क्या वो काम कर चुकी है, उन्हें क्या वो काम करदी पई सी, उन्हें क्या वो काम कर रही सी, उन्हें क्या वो काम कर चुकी है, सवेर तो कर रही है. वो कुछ भी कह सकती, स्टेटमेंट तो कोई भी हो सकती है बेटा. नो मैम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ अगर बाहर प्रेजेंट है ਤਾਂ अंदर जो भी है वो चेंज नहीं होएगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਦ ਨਰੇਸ਼ਨ, चेंज द स्पीच, यही आएगा ना, चेंज द स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच विच कन्वर्ट करना है. ही सेड गीता विल प्ले. हुण तुसी ये देखना है कि बाहर की है अंदर की. हुण तुसी देखिया बाहर की है पास्ट है, बाहर पास्ट है, फिर तुसी देखना है अगर अंदर प्रेजेंट है तो उन्हें पास्ट विच चेंज कर दो. हुण देखो विल जेड़ा है एक तरीके नाल आपां विल वुड कहंदे हैं ना, सो विल जेड़ा है वुड विच चेंज हो जाएगा. ठीक है. अंदर कैन हुंदा, कैन कुड तो कैन भी चेंज हो जाता. ठीक है. अगर हुंदा गीता प्लेज, प्रेजेंट है, तब गीता
played change हो ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। मैम गुड आफ्टरनून। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। मैम बाकी तो मैं सब कुछ पता लग रहा जो वर्ब ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ? ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਸੈਡ ਗੀਤਾ ਵਿਲ ਪਲੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਪਲੇ, ਕਿ ਵਰਬ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਪਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਗਰ ਬਾਰ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲ ਦਾ ਵੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਪਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਰਬ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਪਲੇਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, he did not play, ਅਸੀਂ did ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ play ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਅਗਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ would play ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ will plays ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ she is going ਹੈ, she was going, going ਹੀ ਰਹੇਗਾ, is और was change हो गए, helping verb change हो रही है। so he said that Geeta would play। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੇਸਿਕ। ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल he said man is mortal, he said man is mortal। now what is the meaning of mortal? mortal means ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਮ ਜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਪਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, she will say I go to school every day। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਫਿਊਚਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਫਿਊਚਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। he said man is mortal। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ man was mortal। man ਹੁੰਦਾ ਹੈ man is mortal, mortal ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ। man is mortal ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ he said God is one, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। he said God is one, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ he said that God was one। God is one ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, God is one। ठीक है। he said man is mortal, he said that man is mortal। so there will be no change। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਰੂਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ। ਬੱਚੇ mortal means ਅਮਰਿਤਪ੍ਰੀਤ mortal means ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ। mortal ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਸਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਮੈਮ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਮੀਨਸ ਮੈਮ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਮ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਕਿ honesty is the ਅਰਥ ਹੈ best ਮੈਮ policy. ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸੂਰਜ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਓਕੇ ਵੀ ਮੈਮ ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ ਮੈਮ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਓਕੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਵਾਈਲ ਇਨ ਰੋਮ ਡੂ ਐਜ਼ ਦ ਯੈਸ ਮੈਮ, ਰੋਮਨਸ ਡੂ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਡੂ ਡਿਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਅਖਾਣ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ there are 206 bones in human body, ਹਾਂਜੀ so there were ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ, ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮ, ਟਰੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ ਮੈਮ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਹੈ, they won't change, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਮੈਮ Okay. ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ, ਮੈਮ am I audible? ਹਾਂਜੀ ਨਾਓ ਆਡੀਬਲ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਮ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਮੈਮ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੇਂਜ, ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਟ ਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੈਟਲ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਫੌਟ ਅ ਬੈਟਲ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਫੌਟ ਅ ਬੈਟਲ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਬਰ ਹੈਡ ਫੌਟ ਅ ਬੈਟਲ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਓਕੇ he ਜੀ fought ਠੀਕ a ਹੈ। battle, he had fought a, Akbar was going, Akbar had been going, तो जब होएगा change। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। okay जी। So he said man is mortal, he said that man is mortal, she said honesty is the best policy। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। So she said that honesty ਫਿਰ was ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ was ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, but since it is a universal truth then there will be no change in the reported speech। reported speech ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ indirect speech ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। she said that honesty is the best policy, the best policy। okay, so ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ crux ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ कि अगर reported speech, अंदर वाली speech relates to some universal truth, its tense remains unchanged। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ tense ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ tense ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ tense same ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ tense ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ tense same ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ reported speech ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ fact ਤੋਂ, universal truth ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ fact ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ unchanged। So this is all for now। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। Did you read that? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਤੇ, ਹਾਂ ਮੈਮ ਕੁਝ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵਾਟਸ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ਰਾਈਨ? ਸ਼ਰਾਈਨ ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਈਨ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੱਚੇ ਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ
हाँ जी, नेक्स्ट सहलीन कौर। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ CANNONS ਕੈਨਨਸ। ਇਹ CA ਮੈਮ CANNONS हाँ कैनन ਹੁੰਦੀ है तोप। तो हाँ तोप ਨੂੰ Okay. कैनन ਕਹਿੰਦੇ हैं। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਸੈਲਿੰਗ हाँ ਕੈਨਨਸ ਸੈਲਿੰਗ ਇਤਨਾ ਹੀ हाँ ਕੁਛ। हाँ ਉਹ ਤੋਪ ਹਾਂਜੀ ਤੋਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ORBITUARY ऑर्बिचुअरी। ऑर्बिचुअरी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑर्बिचुअरी मीन्स ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ऑर्बिचुअरी। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਫਰੈਡ ਨੋਬਲ ਨੇ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹ ਰਹੇ हैं सारा रीड कर दो जी, क्लियर हो जाएगा बच्चे। दिस इज योर टास्क, यू हैव टू रीड। ਤੁਸੀਂ खुद रीड करो, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ योर टास्क, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚ ਲਾਈਏ। ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲਵਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ऑर्बिचुअरी मीन्स ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ऑर्बिचुअरी, ਠੀਕ ਹੈ। Ma'am, could you tell me the meaning of BOFORS? इट्स बोफोर्स, BOFORS। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ। Okay. ਇਹ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ Ma'am, WORTHY, मैम ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग ਹੁੰਦਾ? वर्दी, वर्दी मतलब काबिल, वर्दी, वर्दी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, worth ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। वर्दी ਜਿਵੇਂ he is worthy of having this thing, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾबिल ਹੋਣਾ। Okay मैम, ठीक है, ठीक है मैम। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਲਾਈਡ ਮੈਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਕੋਈ अच्छा, एक ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ मीनिंग्स। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, these are propellant। ਇੰਜਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ दैट इज प्रोपेलेंट। enormous fortune, enormous ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, fortune ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ। enormous means very big, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, and fortune ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ enormous fortune ਅਸੀਂ। Ma'am, how do we pronounce ORBITUARY? ਬੱਚੇ it's ऑर्बिचुअरी, ऑर्बिचुअरी, और भी पहला बच्चों next ऑर्बिचुअरी, चुअरी, ऑर्बिचुअरी, ऑर्बिचुअरी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, जो शेल है वो ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੁੱਡ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਔਰ ਸ਼ੁੱਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ
she shall go या I shall go, मतलब मैं जाऊंगी, हाँ जी मैं जाऊंगी, ठीक है ना। हाँ ਤਾਂ जी हाँ जी ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ shall ਨੂੰ would ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ shall I go, ਫਿਰ ਉਹ shall should ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਏਗਾ ਗਾ ਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ would ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ shall ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ should ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ओके मैम मींस कि जेकर परमिशन होएगी तो शुड लगेगा। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ should, ਜਿਵੇਂ shall I leave now, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ shall I leave now, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ he asked that should he leave, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ should ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। हाँ जी ठीक है ਫਿਰ ਉਹ ठीक है should ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ठीक है जी ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी ओके मैम थैंक यू जी। ਹਾਂਜੀ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्लाइड, ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ। ਬੱਚੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्लाइड, एरी थर्ड। हाँ जी, लीगेसी। ਲੀਗੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੀਗੇਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੀਗੇਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੀਗੇਸੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, that is legacy। ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਬੌਂਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। in the same manner it's I think it's geligonite or geligonite। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸਟ, ਵਾਸਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਸਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ मीनिंग? हाँ, एक बॉम्ब, हाँ ठीक है, 11440, ठीक है जी। डायनामाइट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ। pronunciation of probably, 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 probably means शायद, इस गल दी उम्मीद है, probably she will come tomorrow, शायद वो कल आएगी, probably, okay। हाँ जी, होर कोई क्वेश्चन किसी का? मर्चेंट ऑफ डेथ, फोर्थ स्लाइड। हाँ जी, फोर्थ स्लाइड लो। मर्चेंट हुंदा है व्यापारी, मर्चेंट ऑफ डेथ मतलब एक्चुअली की सीगा बच्चे, जे तुसी ध्यान नाल पढ़ोगे ना ते इहदे विच इह जिहड़ा एल्फ्रेड नोबल सी ना, उहने डायनामाइट इन्वेंट कीता सी ना जदों, तां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਹੈ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੌਂਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੌਂਬਸ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਫਰਸਟ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਐਟਮ ਬੰਬਸ ਔਰ
न्यूक्लियर बम ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਟੂ ਰੀਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ तो वो सुटिया गया सी जापान के ऊपर पूरा शहर तबाह हो गया सी ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੈਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ या है अज भी यूज हो रहा है वो कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਡੈਥ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਡੈਥ ਮੀਨਸ ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਐਂਡ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਮ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ है ना ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਓਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 1939 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨੇਮ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਐਂਡ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟੂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ 1945 ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਓਕੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ 1984 ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ 4th ਕਲਾਸ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਮ, could you please tell me the meaning of explosives? ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਮੈਮ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ? ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ? ਹਾਂ explosives मतलब explosive material. Okay ma'am. And ma'am, GELIGNITE. GELIGNITE. It's gelignite. Gelignite. Gelignite भी की है, एक explosive material है। Okay जी। And ma'am, BALLISTITE. Ballistic. TITE. BALLISTIC ना? TE ma'am, TT. बच्चे मैंने समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलो। मैम BALLISTITC. E मैम, E. बैलिस्टाइट। हाँ जी हाँ जी। बैलिस्टाइट, ये भी जेड़ा बैलिस्टाइट कह रहे हो ना, TITE। यस मैम, यस मैम। हाँ ये भी एक बच्चे, ये भी एक प्रोपेलेंट है, किसी चीज नु, ये सारे साइंटिफिक टर्म्स है, किसी चीज नु धक्का देने लिए ये बनाया जाता है बैलिस्ट। मैम मतलब कि किसी चीज नु किवें? बेटे ये भी एक तरीके दा विस्फोटक पदार्थ ही है, समझ लो। ठीक है जी। हाँ जी मैम, 2-3 होर सीगे मैम, मैं पूछ लांगे, मंडे पूछ लिए। पूछ लो बच्चे, वैसे टाइम हो गया है ना थोड़ा टाइम, एक पूछ लो बस। हाँ जी। PROPELLANT। हाँ प्रोपेलेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ BOFORS, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਫੋਰਸ, BOFORS, ਬੋਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੋਫੋਰਸ। ठीक है मैम। Okay ji, that's all for today. Rest we will do on Monday because your camp is going to start. I have to sign off now. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।